네, 안녕하십니까? 다시 뵈어 반갑습니다. 오늘 2차 강의를 시작하겠습니다. 시작하기 전에 제 강의의 지향점을 좀 말씀드리겠습니다. 해석은 우리한테 원본이 있고 또 구글 번역에서도 얼마든지 쉽게 번역이 됩니다. 그래서 저의 강의의 초점은 길고 복잡한 영어 문장들을 논리적 구문 분석을 통해 쉽게 이해하게 도와주고, 또 단어와 수구들은 어원을 활용하여 어휘력을 넓힐 수 있게 하고 청취하면서 내용을 추리하는 이런 이해 능력을 향상시키는 데 강조점을 두었습니다. 매끄러운 해석을 원하시면 한글로 된 원본책을 이렇게 읽어보실 것을 추천드립니다. 1차 강의와는 업그레이드가 된 2차 강의를 그러면 시작하도록 하겠습니다. 자, 강의 진행 순서입니다. 첫 번째, 원어민 낭독을 들으면서 최대한 무슨 내용일까 추측합니다. 한 번 더 들으면서 좀 더 추측 범위를 구체화시켜 봅니다. 자, 그러면 지금 현재 이 페이지에서 두 번에 걸쳐 원어민 음성 들어보겠습니다. However, if there wasn't any special attraction, nor did any particular drawbacks present themselves, and therefore there was no reason for the two of us not to get married. The passive personality of this woman, in whom I could detect neither freshness nor charm, or anything especially refined, suited me down to the ground. There was no need to affect intellectual leanings in order to win her over, or to worry that she might be comparing me to the preening men who pose in fashion catalogs. And she didn't get worked up if I happened to be late for one of our meetings. The paunch that started appearing in my mid-20s. My skinny legs and forearms that steadfastly refused to bulk up in spite of my best efforts. The inferiority complex I used to have about the size of my penis. I could rest assured that I wouldn't have to fret about such things on her account. 네, 어떻습니까? 아는 단어를 가지고 무슨 내용일까 추측이 잘 되고 있습니까? 그러면은 그 추측했는 것을 조금 더 완성시키는 의미에서 한 번 더 들어보겠습니다. However, if there wasn't any special attraction, nor did any particular drawbacks present themselves, and therefore there was no reason for the two of us not to get married. The passive personality of this woman, in whom I could detect neither freshness nor charm, or anything especially refined, suited me down to the ground. There was no need to affect intellectual leanings in order to win her over, or to worry that she might be comparing me to the preening men who pose in fashion catalogs. And she didn't get worked up if I happened to be late for one of our meetings. The paunch that started appearing in my mid-20s. My skinny legs and forearms that steadfastly refused to bulk up in spite of my best efforts. The inferiority complex I used to have about the size of my penis. I could rest assured that I wouldn't have to fret about such things on her account. 네, 두 번 걸쳐서 들어봤습니다. 그러면은 이제 전문을 눈으로 보면서 한번 다시 또 들어보겠습니다. However, if there wasn't any special attraction, nor did any particular drawbacks present themselves, and therefore there was no reason for the two of us not to get married. The passive personality of this woman, in whom I could detect neither freshness nor charm, or anything especially refined, suited me down to the ground. There was no need to affect intellectual leanings in order to win her over, or to worry that she might be comparing me to the preening men who pose in fashion catalogs. And she didn't get worked up if I happened to be late for one of our meetings. The paunch that started appearing in my mid-20s. My skinny legs and forearms that steadfastly refused to bulk up in spite of my best efforts. The inferiority complex I used to have about the size of my penis. I could rest assured that I wouldn't have to fret about such things on her account. 네, 자, 지금부터 이제
본격적으로 강의를 시작하겠습니다. 먼저 제가 읽어보겠습니다. However, if there wasn't any special attraction, nor did any particular drawbacks present themselves, and therefore there was no reason for the two of us not to get married. The passive personality of this woman, in whom I could detect neither freshness nor charm, or anything especially refined, suited me down to the ground. 그러나, 자, 펜을 좀 쓰겠습니다. 문장은 지금 if로 시작되는 종속절이 여기까지가 나가겠습니다. 그리고 여기서 이제 therefore, 여기서 문장이 이렇게 이제 완성이 되고 있는데요. 두 개의 if가 돼가지고 이제 종속절이고 이거는 이제 주절이 돼가지고 복합문으로 되어 있습니다. 호남문이죠. 종속절과 주절 이렇게 되어 있습니다. 만약에 wasn't any special attraction, 어떤 특별한 매력이 없었다면, 또 no did가 또 부정입니다. 어떤 특별한 결점이 또 자기 자신을 보여주지 않았다면 이렇게 됩니다. 그러면 따라서 그러므로 그 두 사람이 결혼하지 않을 그런 이유도 없었다는 겁니다. 자, 이렇게 이제 해석은 됐고요. 이제 이 구조는 if의 종속절이 이제 themselves까지 이렇게 이어지고 있습니다. 그리고 이 문장의 좀 특징은 여기서 이제 no did가 이제 이게 no가 부사가 이제 동사를 꾸며주니까 동사를 끌어냈는데 일반 동사가 프레젠트가 일반 동사이기 때문에 조동사를 앞으로 내보냈어요. 그러면서 형태는 이제 도치가 동사가 먼저 나왔으니까 이 도치가 되는 것 같지만은 또 이 뒤에는 그대로 드로백스가 주어고 프레젠트가 동사이기 때문에 이렇게 이제 도치가 또 아닌 것 같습니다. 앞에서는 이제 이 no did가 이렇게 도치가 되어 있는 그런 형태입니다. 일종의 no를 강조하는 그런 문장이죠. 만약에 그러나 however 만약에 어떤 특별한 attraction도 없고 또 또한 특별한 결점도 없다면 이런 뜻입니다. 그렇다면은 뭐 우리 두 사람이 결혼 안 할 이유도 없었다 이런 얘기죠. 그 다음에 the passive personality of this woman 이렇게입니다. 그래서 여기서 이제 personality가 이제 문장의 주어로 이렇게 되어 있고요. in whom은 이제 관계대명사가 붙어가지고 지금 여기까지 이 여자에 대해서 설명을 합니다. 그리고 이 문장의 동사는 suit입니다. 이렇게. 그래서 이 personality가 suit하고 이렇게 연결되는 주어 동사예요. 이렇게. 그래서 문장이 파악하기가 쉽지를 않습니다. 지금. 그럼 이제 한번 해보면은 이 얌전한 성품, 성격, 이 여자의 얌전한 성품은 나한테 쫙 맞았다 이런 얘기인데요. down to the ground 완벽하게 나가고 맞았다 이렇게. 근데 이 여자를 다시 설명합니다. 이 여자는 그 여자 속에서 in whom 그죠? 이제 선행사와 관계사는 항상 같은 겁니다. 같은 뜻입니다. 그 여자 속에서 내가 어떤 뭐 이렇게 freshness와 charm을 찾지 못했다. neither A nor B 양쪽을 다 부정하는 거죠. 혹은 어떤 세련된 세련된 점도 찾을 수가 없었던 이제 그런 여자예요. 그런 여자의 성품이 나한테 잘 맞았다. 이제 이런 뜻이고요. 이제 그러면은
문장을 조금 더 설명을 해보겠습니다. 깊이 들어가서 그러니까 만약에 특별한 어트랙션은 뭔지 알겠고요. 특별한 드로백스도 결점인데 이 드로는 당기다, 백은 뒤로 당긴다라는 거는 움츠려드는 거겠죠. 감추고 싶은 거. 그러니까 이제 결점, 문제점이 되겠고요. 또 프리젠트가 여기 좀 동사가 재밌어요. 액센트의 위치에 따라서 뜻이 좀 달라져요. 보통은 액센트가 앞에 있으면 명사나 형용사가 되고요. 액센트가 뒤로 가면은 동사가 됩니다. 그래서 여기서는 이제 present해서 뭘 제시하다, 주다, give의 뜻이에요. present. 근데 present 하면은 무슨 뜻인지 짐작이 갑니까? present. 선물이죠, 선물. 또 형용사로는 현재 있는, 존재하는 이런 뜻이 되고요. 요 프리자가 항상 붙으면은 그 앞전자, 앞이라는 before 이러한 접두사입니다. 그래서 우리가 send 하면은 뭐 send 주다 뭐 이런 뜻이죠. send 보내다라는 게 send 아니고 send. 그래서 앞에서 보낸다, 앞에서 준다. 자, 앞에서 주는 게 뭘까요? 명사로 선물이죠. 뒤에서 주면은요 선물이 아니고 뇌물이 됩니다. 그래서 이제 present 하면은 선물이고 또 앞에 있는 사람이 주님과 앞에 있는 현재 여기 있는 이런 또 형용사 뜻도 있습니다. 그래서 present 이렇게 이제 품새에 따라서 액센트 위치가 달라지는 것도 재미있죠. 그래서 이 결점이 자기 자신 이걸 제기대명사라고 하는데 주어와 목적어가 같은 놈이죠. 그러니까 그 결점이 자기 스스로 자기 자신을 보여준다는 거죠. 그 결점이 저절로 이렇게 드러난다는 거겠습니다. 그래서 어떤 특별한 어트랙션이나 드로백스가 없었다면 그렇다면은 therefore 따라서 두 사람이 결혼을 안 할 이유도 없었다는 거죠. 여기서도 이제 the two of us 여기 to가 이제 다시 주어가 되고 여기 get married가 여기 이제 술부가 되는 겁니다. 우리가 술부는 이제 P로 이렇게 이제 쓰는데요. 주술 관계가 되는 겁니다. 주술 관계. 그러니까 영어는 항상 문장 중간중간에서도 언제든지 이 주술 관계 2박자 리듬으로 나와요. 주술 이렇게 그래서 꼭 문장에서 주어 동사만 이렇게 생각하지 마시고 이렇게 박자가 주술 이렇게 쿵짝쿵짝 2박자로 이렇게 나가는 리듬을 타고 있다는 겁니다. 우리나라 말은 한꺼번에 뒤로 가서 뒤에서 동사가 나오면서 문장이 끝나죠. 그러다 보니까 이제 우리가 영어로 번역할 때는 뒤에서부터 이렇게 거슬러서 쭉 이렇게 거꾸로 번역을 하게 됩니다. 우리나라 문장은 어떡하지? 통합적인 그런 언어 구조예요. 쭉 이렇게 이제 주어가 앞에서 이제 주어도 물론 우리나라 문장은 이제 생략도 잘하지만은 주어로 시작해가지고 뭐 쭉 이렇게 이제 잘 이렇게 끊어지지가 않아요. 그러면서 나가면서 뭐뭐 다 하면서 이제 동사가 이제 나가죠. 그러면서 문장이 완성이 되죠. 그러다 보니까 문장이 이렇게 딱딱 끊어지는 맛이 없고 통합적으로 전체적으로 이게 문장이 마무리가 됩니다. 그래서 우리나라 문장은 다자가 들릴 때까지 다 들어봐야 안다. 뭐 이런 말을 하는데 반해서 영어는 이렇게 탁탁탁 끊어져요. 주어, 동사, 주어, 수어, 주술. 처음에는 이제 주어, 동사가 이제 나가지만 그다음부터 중간중간에는 주술. 이게 주어와 그 주어를 이제 풀어주는 말, 수어, 주술 이런 박자로 이렇게 나갑니다. 이 박자 리듬으로 주술 하면서 문장이 쭉쭉 나가기 때문에 문장이 중간에서 탁탁탁 끊어지는 그런 문장이죠. 이렇게. 그런데 이제 이렇다 보니까 이런 영어 문장을 우리나라 말로 바꾸려 보니까 우리는 통합적으로 해야 되기 때문에 거꾸로 이렇게 쭉 거슬러서 이제 이렇게 번역이 해석이 될 수밖에 없는 구조죠. 그런 것이 이제 영어하고 우리말하고 아주 크게 구별되는 겁니다. 그래서 영어를 이제 읽을 때는 영어식 사고로 이렇게 따라가줘야만 쉽게 된다고 봐야 되겠죠. 그래서 if
만약에 어떠하다면 그러므로 뭐뭐하다. 그래서 이유가 없다. 그다음에 어떤 이유냐 하고 또 나가는 거죠. 우리나라 말은 우리 두 사람이 결혼을 안 할 이유가 없다 하고 뒤에서부터 이렇게 거꾸로 되지만은 영어는 이유가 없다라고 해 놓고 그다음 거기에 대한 이유를 뒤로 가면서 이렇게 설명을 한다는 거죠. 그러니까 여기서 이제 끊어지는 거죠. There is no reason. 이제 의미달라게 끊어지고 그다음에 그 이유에 대해서 또 이렇게 주술 관계가 나가고 이렇습니다. 쭉쭉 끊어가면서. 그 수동적이라는 거는 패시브 이게 이제 좀 얌전한 이제 나대지 않는 그런 뜻이에요. 이 여자의 얌전한 성격은 이렇게 나가는데 이제 그 여자를 이제 설명을 하는 거죠. in whom 해가지고. 나는 이제 프레시니스나 참을 전혀 찾아낼 수 없고 혹은 또 세련된 어떤 것도 찾을 수 없는 그런 여자였다는 거예요. 인제 이렇게 끊고 다시 우리나라 말은 거꾸로 해야 되겠죠. 이런 거를 찾을 수 없는 이런 여자의 얌전한 성격이 이렇게 되는데 영어는 어 일단 this woman까지 이렇게 의미를 생각하고 그다음에 in whom 하면서 '아 이 여자는 이러이러한 것이 내가 찾을 수 없는 여자구나.' 이렇게 생각하고 자 그다음에 이제 진짜 본동사가 이렇게 쑥 나오네요. 그죠? 그래서 '이 성품이 나한테는 잘 어울렸다.' 자 단어는 이제 우리 뭐 detect 한번 볼까요? 디텍트를 잘하는 사람이 누굴까요? 네, 디텍티브라고 그래서 IVE를 더 붙이면은 뒤에 뭐가 되죠? 네, 디텍트를 잘하는 사람이 형사, 탐정 이렇게 되죠. 디텍티브라고 우리 많이 알아두시고요. 니더 A 노아 B는 뭐 잘 아시겠고 두 개 다 부정하는 거. refine 단어를 한번 볼까요? refine. 자, 이 단어의 그는 뿌리는 그 fin입니다. fin. 이 fin의 어원이라고 하면은 뿌리는 그 end입니다. end 끝나다. 끝나다. 그래서 우리가 뭐를 끝내다 완성하다 그럴 때 요 fin자를 써 가지고 finish 이렇게 쓰죠. 그 fin자를 프랑스 영화가 제일 마지막 자막이 요 fin이죠. fin. the end. 할리우드 영화는 the end 하고 나오는데. 재밌는 거는 이제 fine 하면은 우리가 뭐 I'm fine, thank you 뭐 이렇게 난 좋다, 훌륭하다 이럴 때는 이제 fine을 쓰는데 왜 그게 훌륭하다는 뜻이 나올까요? 네, 미완성은 우리가 좋지를 않죠. 그러니까 뭐든지 끝나면은 우리가 이거 훌륭하다, 좋다. 끝나면 좋은 거죠. 어 우리가 인제 이 벌금이라는 뜻도 있어요. fine 그러면요. 벌금이 왜 또 fine이 되죠? 벌금을 내면은 다 끝나는 거죠. 벌금을 못 내면 몸으로 때워야 징역을 살아야 되지만은 돈을 인제 벌금을 내면은 fine 되는 겁니다. fine. 그래서 이제 벌금을 물리다 뭐 벌금 이런 뜻도 있고요. 또 인제 final game 뭐 마지막 끝내기 결승전 final game이라든지 finish 뭐 피날레 우리 연극 끝나는 거 피날레라고. 자 근데 이제 이게 re라고 하는 이제 접두사가 이렇게 이제 붙으면은 이 re는 다시 again 고런 접두사입니다. 그래서 fine이 인제 끝났는데 또 그 끝났는 자리에서 인제 그만두는 게 아니라 다시 한 번 또 해 가지고 또 끝낸다는 거예요. 그래 끝내는 자리를 또 끝내니까 더 세밀해지는 거죠. 그래서 정제하다. 더 인제 사람이 자꾸 이렇게 여러 번 닳고 닳으면은 이제 세련이 되죠.
그래서 이제 refine 하면은 또 세련시키다, 정제하다 이렇게 돼가지고 여기서는 어떤 세련된 특별히 especially 세련된 어떤 것도 없는 이런 이제 여자라는 뜻입니다. 그리고서 이제 이렇게 되는데 그런 성격이 suit me 이렇게 연결되는데 이렇게 연결되는 게 이제 이런 거를 잘 찾아내야지 이제 문장 구조를 우리가 정확하게 파악하고 정확하게 해석을 할 수가 있는 겁니다. 수트 동사도 이제 우리가 뭐 잘 알고 있는 우리 아래 위에 정장 옷을 수트라 그러죠. 우리가 이제 뭐 비즈니스 수트도 있고 뭐 스위밍 수트도 있고 또 우주인들이 입는 뭐 스페이스 수트도 있고 그렇죠. 그런 옷을 이제 그 상황에 맞춰서 잘 이제 맞춤 옷이죠. 맞춤 옷. 그래서 나한테 딱 맞았다 이런 얘기입니다. fit, fit, fit me 이럽니다. 그 다음에 down to the ground도 재밌는 거죠. 이게 down은 내려간다는 이제 어떤 동작이라면은 to는 이제 도착 한다는 그런 전치사의 의미가 있어요. 그래서 쭉 내려가다가 ground까지 발이 닿았다는 얘기예요. 그러면 공중에 떠 있다가 이제 착지가 된 거죠. 그러면은 이게 이제 완전하게 이제 완벽하게 된 겁니다. 완벽하게. 공중에 떠 있을 때는 흔들리고 불안하고 어디 정착이 안 됐다는 이제 그런 상황인데 이게 down to the ground까지 첫 착지가 되면은 이제 이게 완벽하게 이제 그래서 completely or perfectly라는 그런 뜻이 나옵니다. 그래서 나한테 아주 완벽하게 맞았다 이런 뜻이 되겠습니다. 자, 다음으로 넘어가겠습니다. 먼저 읽어보겠습니다. There was no need to affect intellectual leanings in order to win her over, or to worry that she might be comparing me to the pretty man who posed in fashion catalogs, and she didn't get worked up if I happened to be late for one of our meetings. 이 전체가 한 문장입니다. 자, 일단 제가 이제 이 구성도 이렇게 의미 단락이 쉽게 이렇게 이제 구조를 만들어 놓은 건데요. 일단 이렇게 쉼표가 있으면은 이게 의미가 이렇게 단락이 되는 겁니다. 일단 여기서는 여기까지 캐럴로그까지가 한 문장이 형성이 되고 있고요. and라는 접속사가 붙어가지고 뒤에도 이렇게 평서문이 나오고 있어서 평서문이 두 개가 있는 그런 이제 중문 형태가 되겠습니다. 이제 no need 필요가 없었다. 무슨 필요? 지적인 사람인 척하는 필요. 왜? 그녀의 마음을 찾기 위해서 이렇게 됩니다. 아니면은 또 걱정할 필요가 없었다. 그것을 뭐가? 그녀가 나를 멋내는 남자들과 비교할지도 모른다고 걱정할 필요. 그런 필요도 없었다는 거죠. 근데 이 멋내는 남자는 이렇게 또 받았어요. 그래서 패션 잡지에서 포즈를 취하는 모델과 같은 남자죠. 그리고 그 여자는 화를 내지 않았다. 또 이제 if가 만약 내가 모임에 늦었다 하더라도 이런 뜻입니다. 자, 그러면은 이제 조금 더 구체적으로 보겠습니다. lean 하면은 기울다 이런 뜻이에요. 기울다. 우리가 기울다. incline 또 이제 기울다다. incline, lean, 기울어지는. 이 사람이 이렇게 어느 쪽으로 이렇게 기울어지면은 그쪽으로 가는 경향이 있는 거죠. 그래서 이게 성향, 경향이라는 뜻인데요. leanings. 지적인 성향을 가진 척하다. affect는 뭐뭐인 척하다. pretend의 뜻입니다. 누구한테 영향을 끼치다 이런 뜻이 있지만은 이러한 성향에 영향을 끼친다는 것은 이런 성향이 저절로 생긴 게 아니라
이렇게 그게 이제 일부러 영향을 끼쳐가지고 이렇게 약간 좀 가식을 한다든지 조작을 한다든지 그런 뜻이 이제 영향을 주는 거죠. 저 사람은 영향을 좀 어떤 사람한테 영향을 받았어. 좀 이렇게 거기에 수상한 점이 있는 거죠. 그렇게 되면은. 그래서 이제 affect 시킨다라는 것은 여기서는 affection 하면 애증이라는 뜻도 이렇게 나와 있지만 여기서는 그 affectation 이렇게 이제 위장이라는 가장이라는 겁니다. 이제 그 여자 win over는 그 여자의 마음을 잡는다는 뜻이고요. 누굴 이제 이기서 그 여자를 오버시킨다. 오버는 완전히 넘어뜨리는 거죠. 그래서 그 여자를 완전히 이제 마음을 휘어잡는다는 거예요. win her heart. 그냥 이제 심장을 얻었다. win her heart와 같습니다. win over. 자, 그 다음에 이제 여기서 우리가 구문이 왜 중요하냐라는 것을 여기서 보여줄 수가 있는데요. 이 to wall이라는 to 부정사. 요 to 부정사가 in order to 요 to하고 연결되는 것으로 착각할 수가 있어요. 이제 구문을 잘 못하면은. 그런데 그게 아니고 이 to는 need to에서 연결되는 to입니다. 그래서 이런 것 때문에 이제 해석에 오류가 이제 생길 수가 있는데요. that year를 걱정할 필요도 없었다. 이런 얘기고 compare A to B, compare A to B, compare A with to 대신에 with도 이렇게 잘 쓰죠. A와 B를 비교하다. compare A with B. 이건 뭐 이렇게 이제 뭐 취장하다 프린 뜻이고요. 그 다음에 이제 그 프리닝맨을 후 받아가지고 이렇게 이제 형용사절이 나왔고요. worked up이 되지 않았다라는 말이 있는데 이제 흥분하지 않았다, 격려하지 않았다 이런 얘기인데 요거는 이제 동작 수동태라고 그러는데요. 요 get 동사 뒤에 worked가 과거 분사입니다. 이게 과거 분사예요. 그래서 이제 비동사 대신에 get 동사가 들어가서 동작 수동태가 되는 겁니다. 그래서 그 여자가 스스로 이제 일을 하는 게 아니라 일을 해서 이제 흥분하다든지 이렇게 화가 났다는 얘기예요. 화가 나지 않았다는 겁니다. work는 이제 일하다라고 우리가 이제 일하다도 있지만은 여기서는 이제 일 시키다라는 이제 이런 타동사에서 이게 수동태가 나오는 거니까요. 그래서 일을 누가 시키면은 이제 work를 시키면은 여기에 이제 어떤 목적어가 있겠고 그 다음에 여기 이제 up이 나와요. up이 이렇게. 그래서 누구누구를 막 일시키면은 이 사람이 up이 될 수 있대요. up. 막 올라가요. 뭐가? 여러 가지 감정이나 이렇게 분노라든지 감정이라든지 또 이렇게 이 몸에서 누구를 이렇게 이제 워크를 시키면은 업된다는 것은 이제 흥분시키고 또 흥분 또 이제 이게 흥분이 이제 약간 좀 부정적으로 흥분되면은 그게 화내는 거죠. 그래서 누구를 화를 내게 한다든지 워크업 시킨다. 그리고 이제 우연히 뭐뭐 하다 할 때 happen to be 이렇게 쓰이죠. 우연히 내가 지각을 했다 이런 뜻이고요. 자, 다음으로 넘어가겠습니다. The punch that started appearing in my mid-20s, my skinny legs and forearms that steadfastly refused to bulk up in spite of my best efforts. The inferiority complex I used to have about the size of my penis. I could rest assured that I wouldn't have to fret about such things on account. 자, 이 문장은 좀 특이한데요. 이제 the punch, 그 다음에 두 번째 my skinny legs and forearms, 그 다음에 the inferiority complex. 이렇게 요 세 가지가 자, 이 세 가지가 지금 이게 things, such things 여기로 이제 이게 왔어요.
그러니까 여기서 이제 이게 이제 이 문장이 여기서 이제 I가 주어 이렇게 이제 I 주어 동사가 이렇게 나오는데 그러니까 이제 이 about이 전치사입니다. 이 전치사 뒤에는 항상 이렇게 목적어가 나와요. 이렇게 목적어. 명사죠. 목적어는 항상 명사입니다. 그래서 이제 주어나 목적어는 항상 품사가 이렇게 명사로 되어 있어요. 그런데 이제 이 목적어 things, search는 이제 그와 같은 것들 이렇게 되고요. 이 그와 같은 것들이 뭐냐면은 이 앞에서 말한 지금 이제 하나, 둘, 셋 이 세 가지를 말하는 거예요. 그러니까 이걸 강조하기 위해서 이 전치사의 이 목적어가 강조가 된 거예요. 문장 앞으로 나오면서 이렇게 이 세 가지 그런 것들에 대해서 내가 wouldn't have to fret 걱정을 할 필요가 없을 것 같다라고 나는 rest assured 안심할 수 있었다. 그녀 때문에 이런 뜻이고요. 자, 그러면 앞에서 그 세 가지가 뭐냐 보겠습니다. 이 펀치는 남자가 살이 쪄서 아랫배가 이제 나온 그 뱃살, 똥배입니다. 자, 요거를 설명하기 위해서 이제 대두절이 이렇게 쭉 나가는 거죠. 항상 영어는 선행사 같이 나오는데 먼저 이 명사, 즉 뼈가 먼저 나오고 그 다음에 이제 이 관계사가 붙으면 이제 형용사 절입니다, 이게. 그러니까 이거는 이제 하나의 수식절이에요. 그런데 명사는 뼈라고 할 수 있다면은 이 수식절은 살이죠. 그래서 뼈가 먼저 나오고 살이 뒤로 나간다. 근데 우리나라 말은 재밌는 게 살이 앞에 먼저 나갑니다. 수식어가 먼저 나가고 뼈가 되는 명사가 뒤로 나가요. 근데 영어는 이제 반대입니다. 명사, 뼈를 중시한다. 상당히 구조적으로 발달되어 있는다. 구조적으로 영어가. 그래서 이제 서양 문화가 그렇기 때문에 기계 문명이 우리보다 좀 빨리 발달하지 않았나 이런 생각이 좀 드는데요. 또 펀치대 그 똥배는 내가 20대 중반에서 벌써 나타나기 시작했다는 거죠. start appearing. 두 번째는요. 스키니 피부니까 아주 그냥 딱 마른 다리와 팔뚝입니다. 그 다음에 이거를 설명하기 위해서 또 관계사가 또 이렇게 붙었어요. 근데 잘 보면요. 요 that은 생략할 수가 없어요. 왜냐? 이 다음 문장에서 바로 이 주어로 역할을 하기 때문에 생략이 안 됩니다. 근데 이제 재밌는 거는 요 다음 문장에는 여기 that가 여기 생략이 돼 있어요. 이거는 요 I가 이제 주어고, 또 이제 use가 동사기 때문에 요거는 이제 목적어로 역할을 하기 때문에 이거 생략이 됐어요. 자, 그런데 요 이제 팔다리가 그것이 아주 변함없이 steadfast는 거부하다, 이렇게 크게 키우는 거죠. 벌크 빌드입니다. 빌드업. 그러니까 이제 이게 근육을 키우는 거죠. in spite of는 뭐뭐에도 불구하고라는 수거에도 외워두시고요. 나의 최상의 그 노력에도 불구하고 내 팔다리는 근육이 붙는 것을 refuse 거부했다. 이게 이제 이게 태생이 그렇다는 거예요. 이제 이거는 이제 이게 무생물이 이제 이게 주어가 됐기 때문에 내 팔다리는 원래 그런 체질이라는 겁니다. 아무리 노력을 해도 근육이 붙지 않는 이러한 나의 그 팔다리, 나의 이거 이제 하나의 유전적인 요소라는 거죠. steadfast는 변함없이 꾸준히 이런 뜻이고요. 근데 세 번째 결점이죠. 약점이라가. 이게 이제 inferiority complex. 이거는 이제 어떤 거냐면 대신 이제 여기 have에 걸리는 목적어예요. have에 걸리는 목적어. 그래서 내가 used to는 이제 과거에 했었다 이런 뜻인데 내가 과거에 가지고는 했었던 열등감입니다. 자, 근데 그 열등감은 뭐에 대한 열등감일까 하는 것이 이제 about 이렇게 나가는 거예요.
The size of my penis 크기에 대한 열등감이네요. 네, 이 남자 아주 재밌습니다. my penis가 너무 크다는 건가요? 작다는 건가요? 자, 좌우간 거기에 대해서 열등감이 있고 이 세 가지 이제 문제점이죠. 약점들을 그런 것들에 대해서 이제 그 여자 때문에 내가 이제 좀 주눅이 들는가 이제 그렇게 했는데 그런 걸 주눅 필 필요가 없겠다라고 이제 안심을 했다는 거예요. 이제 요것도 이제 assured that 하고 that절이 나오잖아요. 그래서 이제 that은 일종의 여기서는 이제 뭐라 그럴까 이제 이 assured와 연결되는 그런 이제 이거는 관계사는 아니고 이게 접속사라고 그러면 되거든요. 접속. 그래서 이제 그것에 대해서 이렇게 생각합니다. assured 뭐뭐에 대해서 확신이 들다. 요것도 이제 과거 분사입니다. assured는요. rest가 이제 하나의 불완전 자동사처럼 쓰이고 이게 주격 보호처럼 이렇게 쓰여가지고 assured가 되어진 상태로 휴식을 취하다 이렇게 된 겁니다. 그래서 이제 안심할 수 있었다 이렇게 돼요. assure는 누구를 확신시키다, 안심시키다라는 뜻입니다. 그런데 여기는 수동태니까 안심이 시킨 게 아니라 안심이 자기가 됐다는 이야기고요. 그래서 that에 대해서 그것에 대해서 안심이 되었다. 이런데 그것은 다시 또 이렇게 이제 문장이 이렇게 나가는 겁니다. 이렇게 그래서 여기서 끊고 또 이렇게 의미를 이렇게 연결해 나가면 됩니다. 프렛은 염려하다, worry입니다. worry. 됐습니까? 그러면은 자 넘어가겠습니다. 네. 자, 그러면은요, 여기에서, 자, 지금 여기에 문장이 보이지만은요, 앞에서 제가 설명한 것처럼 이 문장을 보지 말고, 자, 들어보겠습니다. However, if there wasn't any special attraction, nor did any particular drawbacks present themselves, and therefore there was no reason for the two of us not to get married. The passive personality of this woman, in whom I could detect neither freshness nor charm, or anything especially refined, suited me down to the ground. There was no need to affect intellectual leanings in order to win her over, or to worry that she might be comparing me to the preening men who pose in fashion catalogs. And she didn't get worked up if I happened to be late for one of our meetings. The paunch that started appearing in my mid-20s. My skinny legs and forearms that steadfastly refused to bulk up in spite of my best efforts. The inferiority complex I used to have about the size of my penis, I could rest assured that I wouldn't have to fret about such things on her account. 네, 한 번만 듣고 그냥 넘어가도록 하겠습니다. 여러분들은 한번 더 듣고 싶으면은 이게 잡아 당기기 해서 이렇게 들어보시기 바랍니다. 이제 보지 않고 듣다가 설명 듣고 나서 보고 들으니까 또 이제 좀 느낌이 달라지겠죠. 자, 그런 식으로 해서 조금씩 읽기와 듣기 실력을 향상해 나갔으면 좋겠습니다. 자, 수고하셨습니다. 감사합니다.